हरि अनंत हरि कथा अनंत से अनंत सागर प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभुंक प्रसाद जहाकू महाप्रसाद बोली नामित होईछि ताहा किपरि ओ काहींकी ए कली जुगरे आंभमानंकु प्राप्त हैला ताहा पछरे थिबा कहानीटिकु वर्णना करिवार साहस करुछि। नारायण नामरे निजको लीन करिथिबा नारद मुनि नारायण नाम जप करी करी विहार करुथांती। एमिति विहार करी जाई वैकुंठपुर रे पहुँचिले। सेठारे माता लक्ष्मी देवींक सेवा हृदयर सहित कले। गोटे पुत्रर एपरि आंतरिक सेवा मनोभाव देखि माता लक्ष्मी अत्यंत संतुष्ट होइगले। माँ को इच्छा हैला नारदंकु वर देबाकू। से कहिले, पुत्र नारद, मु तुम सेवारे अत्यंत संतुष्ट पुत्र, मते वर माग। जहा तुमर मनोकामना अछि ताहा मु निश्चय पूरण करिवि। नारद मुनि लक्ष्मी मातांक वर देवा कथा शुणी अत्यंत आनंद होइगले। से कहिले, माँ, मागिबाकू तो मु चाहूची, किंतु आपण मते वचन दियंतु मु जहा भी मागिबी आपण ताहाकू निश्चय पूरण करिवे। लक्ष्मी देवी भी नारद मुनिंक कथारे वचन देले, पुत्र, मु वचन देउछि तुमे जहा मागिबो मु पूरण करिवि। नारद कहिले, माता, जदि सतरे आपण मो उपरे संतुष्ट ताहेले मते विष्णुक उच्छिष्ट प्रसाद सेवन करने दियंतु। एपरी कथा शुणी माता लक्ष्मी अत्यंत दुखी और उदास होइगले एवं कहिले, पुत्र नारद, तुमे आउ किछि भी मागिपार, किंतु तुमर ए अभिलाषा मु पूरण करिपारिबि नाही। आउ किछि मागिनियो। नारद छोट शिशुंक परि कहिले, नाई नाई माता, मते जदि देबे ताहेले एई बर ही दियंतु। एहा छड़ा आउ किछि भी दरकार नाही। एहा शुणी लक्ष्मी देवी कहिले, किछि समय पूर्वरु मो स्वामी मते निर्देश देइथिले जे मो उच्छिष्ट खाद्य को काहाकू भी देव नाही। किंतु हे पुत्र, तुमे गोटे मार व्यथा को बुझीबा को चेष्टा करो। मु किपरि मो स्वामी को आज्ञा को अवज्ञा करिवि। नारद मुनि अति सहजरे छाड़िबा व्यक्ति नथिले। से कहिले, हे माता, आपण तो श्रीहरिंक प्रिय पत्नी, आपणक पाखरे किछि भी असंभव नुहे एवं आपण मध्य मते वचन देइछंती जे मु जहा चाहिबी मागी परिबी। तेणु मोर आउ किछिर आवश्यकता नाही। आपणको मागिथिबा कथाटा पूर्ण करंतु। माता लक्ष्मी धर्म संकटरे पड़ीगले। कौन करिवे भाबुथांती। किछि समय परे माता लक्ष्मी भोगर थाली हातरे धरी भगवान विष्णुंक पाखरे पहुँचिले एवं अत्यंत प्रेममय भावरे भोग अर्पण कले और निष्ठार सह सेवा मध्य कले। अंतर्यामी श्रीहरि माता लक्ष्मी को उदास मुख को ठीक बारी पारिले और यार कारण कौन बोली पचारि बसिले। माता लक्ष्मी भगवान पाद जुगल को धरी नेले और नेत्र जुगलू बहीगला अश्रु। नारद मुनि सह घटिथिबा संपूर्ण कथा भगवान को शुणाइले। सबु शुणी सारिबा परे स्मितहास्य बदनरे प्रभु विष्णु कहिले, ठीक अछि, आज दिनक पई मु देइथिबा आदेश को फेराई नेउछि। मो महाप्रसाद को नारदं को देई पारिबो, किंतु ध्यान रख, एहा मो अजाणतरे अथवा गुप्त भावरे मो नजररू लुचाई करिबो। माँ लक्ष्मी प्रभुंक कथारे अत्यंत संतुष्ट होइगले। जेतेबेले प्रभु ध्यान रे थिले, माँ भगवान को लगा जाइथिबा प्रसादर थाली को अति सतर्क भावरे उठाई नारदं को अर्पण करदिले। महाप्रभुंक प्रसाद सेवन करी नारद मुनि अति आत्मसंतोष लाभ कले। प्रसाद स्वाद अमृत ठारू भी अधिक थिला। नारदंक शरीर रे रोमांच भरीगला। सबुबेले नारायण नारायण भजुथिबा मुखरू हरिरामर संगीत निश्रुत हेबारे लागिला। नारद निज काबुरे नथिले, नाचिबाकू लागिले। गोटे ग्रहरु अन्य एक ग्रह को विचरण करिबाकू लागिले। उन्मादना पूर्वक नाची गाई नारद पहुँची गले कैलाश पर्वतरे। देवदेव महादेव नारदं को एभली भावरे देखि आश्चर्य हेले। सबुबेले नारायण नारायण कहूथिबा मुखरू संगीत काहींकी बाहरुची जानिबाकू चाहिए। महादेव प्रथमे नारदं को शांत कराइले और पचारि बसिले तांको आनंदर कारण। महादेव कहिले, हे नारद, सदा सर्वदा तुमे नारायण नामरे बुड़ी रुह, किंतु आज प्रथम थर देखुची तुमे भावविह्वल होई भजन गान करुछ। कौन पाई एते प्रसन्न चित्त दयापूर्वक कहिबे कि?
ନାରଦ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରାଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣାଇଲେ। ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପରେ କିପରି ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ମହାଦେବ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ନାରଦ, ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦକୁ ସେବନ କରି ହରି ପ୍ରେମରେ ବହିଯାଇଛ, ମୋର ବି ସେ ପ୍ରସାଦକୁ ସେବନ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିବ। ଦିଅ ମୋତେ, ମୋର ତୀବ୍ର ଆଗ୍ରହ ହେଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦକୁ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ। ନାରଦ ଏହା ଶୁଣି ଟିକେ ରହିଗଲେ। ସେ ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରସାଦକୁ ସେବନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ମହାଦେବ ମୁହଁ ଖୋଲି ମାଗିଲେଣି। ନାରଦ ବିଷମ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। କ'ଣ କହି ମହାଦେବଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ? ସେ ତ କ୍ଷଣକୋପୀ। ନାରଦ ଏପରି ଭାବୁ ଭାବୁ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରସାଦର ଛୋଟ କଣିକା ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା। ନାରଦ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ। ଏଥର କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବଞ୍ଚେଇକି ଆଣିଛି, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ନିଅନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବ ନିଜ ଆସନରୁ ଉଠିଯାଇ ଯେପରି ସେ ମହାପ୍ରସାଦ କଣିକାକୁ ମୁହଁରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମହାଦେବଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ। ମହାଦେବଙ୍କ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟରେ ମହିମଣ୍ଡଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମହାଦେବଙ୍କ ଏପରି ଅବତାରକୁ କିଏ ଶାନ୍ତ କରିବ? କିଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ? ଏପରି ଭାଳିନୀ ପଡ଼ିଗଲା। କାହାର ସାହସ ଅଛି? ଅଥବା କେଉଁ ଦେବତା ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେବେ? ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ, ନହେଲେ ଏ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପାର୍ବତୀ ମାତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣି ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ ଭାବରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରାଇଲେ। ମହାଦେବ ବାହ୍ୟ ଚେତନାରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ମାତା ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଗଲା? କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଏ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଦେଲେ? ଏତେ ଦିବ୍ୟ ଭାବ କିପରି ଓ କ'ଣ ପାଇଁ ଜାତ ହେଲା, ଦୟାକରି କହିବେ କି? ମହାଦେବ ହସିଦେଲେ। ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। କିପରି ମହାପ୍ରସାଦର ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରଦାନ କଲା, ତାହା ବଖାଣି ବସିଲେ। ମାତା ପାର୍ବତୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବାର ଲାଳସା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଦିବ୍ୟ ଭାବନାରେ ନିଜକୁ ହଜାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ମାତା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିନଥିବେ। ମୋତେ ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବି। ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେବ ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ। ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରସାଦ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିରୁ କିପରି ସେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଥାନ୍ତେ? ଏହା ଦେଖି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା। ସେ କ୍ରୋଧ ଏପରି ଥିଲା ଯେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଋଷି, ଦେବୀ, ଦେବତା ସମସ୍ତେ ଏହା ଦେଖି ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ସବୁ ଜଳିପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସମେତ ଯାଇ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ସେହି କ୍ଷଣି କୈଳାସକୁ ଆସି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆଗରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯେତେ ଚାହିଁବ ମହାପ୍ରସାଦ ସେତେ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କୃପା କରି ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନେ ତୁମ କ୍ରୋଧର ଅଗ୍ନିରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ମାତା ପାର୍ବତୀ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ଶାନ୍ତ ହେଲେ ଓ କହିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦେବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଏପରି କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀକୁ ମିଳିବ। ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ସେବନ କରିପାରିବେ। ବିଷ୍ଣୁ ହସିକି କହିଲେ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ରହିବି, ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ଲାଗିବ। ମୋ ପ୍ରସାଦକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। କିଛି ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଭେଦଭାବ ରହିବନି ଏବଂ ଯିଏ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବ ତାର ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ମୋ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଗଣରେ ତୁମ ମନ୍ଦିର ରହିବ। ମୋ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ଭୋଗ ଲାଗିବ, ତାପରେ ସମସ୍ତ ଭୋଗକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯିବ। ମହାଦେବ ତୁମକୁ ପ୍ରସାଦ ନ ଦେଇ ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମୋ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ରହିବ। ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପରେ ପୁରୀ ଧାମରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିମଳା ଦେବୀଙ୍କ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୋଗ ଲାଗିବା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାତା ବିମଳାଙ୍କ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ନୀଳମୟ ଭାବମୟ ପ୍ରଭୁ ସେ, ତାଙ୍କରି ଆଦେଶରେ ଯାତାୟାତ କରେ ଏ ବିଶ୍ୱ। ଭକ୍ତ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ସେ। କୁହାଯାଏ ଯେ
ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଜଗତର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରର ନୈବେଦ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଅଟେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସାଦ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରୋଷେଇ ଘର। 300 ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ 500 ରୋଷେଇଆ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଏଠାରେ ଖାଇପାରିବେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ତାହା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରାଯାଇଥାଏ। ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରସାଦ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡି ଏପରି 7ଟି ପରସ୍ପର ଉପରେ ରଖାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉପର ପାତ୍ରରେ ଥିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉପର ପାତ୍ରର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ରାନ୍ଧେ। ପ୍ରସାଦ 1000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରସାଦ ମନ୍ଦିରର 20,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ 50,000 ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ତଥାପି ସେ ପ୍ରସାଦ କେବେ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼େନି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପରିମାଣ ବର୍ଷ ସାରା ପାଇଁ ରହିଥାଏ। ପ୍ରସାଦର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ।